Dear students, very good morning. Today class Zoology Unit 16 Plant and Animal Hormones, அதாவது தாவரம் மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள். And then today new topic Human Endocrine Gland, மனித நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். The human endocrine gland is animal possesses a westerly communication system to coordinate biological function. விலங்கினங்களில் நாளமில்லா சுரப்பிகள் மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் என இரு வகையான சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. The exocrine gland and endocrine gland are two kinds of gland found in animals. The endocrine gland are found in different regions of the body of animals as well as human beings. நாளமில்லா சுரப்பிகள் மனிதரிலும் விலங்குகளின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளன. These glands are called ductless gland. இவைகள் நாளங்கள் இல்லாததால் இவை நாளமில்லா சுரப்பிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. Their secretions are called hormone which are produced in minute quantities. The secretion diffuses into the blood stream and are carried to the distant part of the body. They act on specific organ which are referred as target organ. அதாவது இவற்றின் சுரப்புகள் ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. மிக குறைவான அளவு சுரக்கும் இவை இரத்தத்தில் பரவுவதன் மூலம் உடலின் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றன. இவை குறிப்பிட்ட உறுப்புகளில் செயல்படுகிறது. இத்தகைய உறுப்புகள் இலக்குறுப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. Do you know the branch of biology which deal with the study of the endocrine gland and its physiology is known as endocrinology. Thomas Edison is known as father of endocrinology. The English specialist W.M. Bayliss and E.H. Starling introduced the term hormone in 1909. They first discovered the hormone segregation. அதாவது நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றி உயிரியல் பிரிவு எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் எனப்படும். தாமஸ் எடிசன் என்பவர் நாளமில்லா சுரப்பு மண்டலத்தின் தந்தை என குறிப்பிடப்படுகிறார். இங்கிலாந்து நாட்டு உடற்செயலியல் வல்லுநர்களால் ஆன W.H. பேய்லீஸ் மற்றும் E.H. ஸ்டார்லிங் ஆகியோர் ஹார்மோன் என்ற சொல்லை முதலில் 1909 அறிமுகப்படுத்தினார். அவர்கள் முதலில் கண்டறிந்த ஹார்மோன் செக்ரெடின் ஆகும். The exocrine gland have specific duct to carry their secretion. Example salivary gland and mammary gland and sweat gland. நாளமுள்ள சுரப்பிகள் சுரக்கும் பொருளினை எடுத்து செல்ல நாளங்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், பால் சுரப்பிகள் மற்றும் வேர்வை சுரப்பிகள் ஆகும். The endocrine gland present in human and other vertebrates are. மனிதரிலும் பிற முதுகெலும்புகளிலும் காணப்படும் நாளமில்லா சுரப்பிகள். The first one is pituitary gland, then second one is thyroid gland, then third one is parathyroid gland, then fourth one is pancreas, its leads of Langerhans gland, then fifth one is adrenal gland, adrenal cortex and adrenal medulla, then sixth one is gonad, அதாவது testes and ovary, then last one is thymus gland, அதாவது பிட்யூட்டரி சுரப்பி, தைராய்டு சுரப்பி, பாராதைராய்டு சுரப்பி, கணையம், அட்ரினல் சுரப்பி, இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் மற்றும் தைமஸ் சுரப்பி. The first one is pituitary சுரப்பி. There are pituitary gland or hypophysis is a pea-shaped compact mass of the cells located in the face of the midbrain attached to the hypothalamus by a pituitary stalk. பிட்யூட்டரி சுரப்பி அல்லது ஹைப்போஃபைசிஸ் பட்டணி வடிவிலான திரட்சியான செல்களின் தொகுப்பே ஆகும்.
இது மூளையின் அடிப்பகுதியில் டயாசெப்லனின் கீழ்ப்புறத்தில் ஹைப்போ தலாமஸுடன் பிட்யூட்டரி தண்டின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பிட்யூட்டரி சுரப்பு எனது 2 கதிப்புகளை கொண்டது. The pituitary gland is autonomically composed of two loops and perform different functions. There are the anterior loop adenohypophysis and the posterior loop neurohypophysis. The intermediate loop is non-extant in human. பிட்யூட்டரி சுரப்பு எனது 2 கதிப்புகளை கொண்டது. அவை வெவ்வேறு செயல்பாடுகளை செய்கின்றன. முன்புற கதிப்பு அடினோஹைப்போஃபைஸ் எனவும் பின்புற கதிப்பு நியூரோஹைப்போஃபைஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இடைக்கதிப்பு மனிதர்களில் காணப்படுவது இல்லை. The pituitary gland forms the major endocrine gland in most vertebrates. It regulates and controls other endocrine gland and so is called as master gland. பெரும்பாலான முதுகெலும்புகளில் பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஒரு முதன்மையான சுரப்பியாகும். இது பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்தி கட்டுப்படுத்துவதால் தலைமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது. The hormone segregated by the anterior loop adenohypophysis of pituitary. பிட்யூட்டரியின் முன்கதிப்பு அடினோஹைப்போஃபைசிஸ் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள். The anterior pituitary is composed of different types of cells and segregate hormone which stimulate or production of hormone by other endocrine gland. The hormone segregated by anterior pituitary are பிட்யூட்டரியின் முன்கதிப்பு பல்வேறு வகையான செல்களால் ஆக்கப்பட்டது. மேலும் இப்பகுதி பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளை தூண்டும் பல வகையான ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது. பிட்யூட்டரியின் முன்கதிப்பு அடினோஹைப்போஃபைசிஸ் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள். The first one is growth hormone, second one is thyroid stimulating hormone, then third one is adrenocorticotropic hormone, fourth one is gonadotropic hormone which compares the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, then last one is prolactin. அதாவது வளர்ச்சி ஹார்மோன், தைராய்டு தூண்டும் ஹார்மோன், அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அல்லது அட்ரினல் புறணியை தூண்டும் ஹார்மோன், கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அண்ட் ப்ரோலாக்டின். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் growth hormone GH. The GH promotes the development and enlargement of all tissues of the body. It stimulates the growth of muscles, cartilages and long bone. It controls the cell metabolism. வளர்ச்சி ஹார்மோன் என்பது உடல் திசுக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பெருக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது. தசைகள், குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்புகளின் வளர்ச்சியை தூண்டுகிறது. இது செல்களின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த ஹார்மோனின் முறையற்ற சுரத்தல் கீழ்காணும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். The improper segregation of this hormone lead to the following conditions. First one is tropism, குள்ளத்தன்மை. It is caused by decreased segregation of the growth hormone in children. The characteristic features are stunted growth, delayed skeletal formation and mental disabilities. குறைவான சுரப்பியின் காரணமான இந்நிலை குழந்தைகளில் காணப்படுகிறது. அதாவது குன்றிய வளர்ச்சி, எலும்புகள் உருவாவதில் தாமதம் மற்றும் மன வளர்ச்சி குறைபாடு ஆகியவை இதன் அறிகுறிகளாகும். கைகண்டிசம், அதாவது அசுரத்தன்மை. There are over segregation of growth hormone leads to the gigantism in children. It is characterized by overgrowth of all body tissues and organ. Then individual attain abnormal increase in height. குழந்தைகள் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரத்தல் காரணமாக மிகையான வளர்ச்சி அடைவார்கள். ஆக்ரோமெகலி. The excess segregation of the growth hormone in adult may leads to the abnormal enlargement of the head, face, hand and feet. அதாவது பெரியவர்கள்
அதிகப்படியான வளர்ச்சி ஹார்மோன் சுரத்தல் காரணமாக முகம், தலை, கை, கால்கள் ஆகியவைகளில் அதிகமான வளர்ச்சி பெற்றிருப்பார். The next one is thyroid stimulating hormone TSH. The TSH control the growth of thyroid gland, coordinate its active and hormone segregation. இந்த ஹார்மோன் தைராய்டு சுரப்பின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி அதன் செயல்களையும் ஹார்மோன் சுரத்தலையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. Adrenocorticotropic hormone ACTH. The ACTH stimulating adrenal cortex of the adrenal gland for the production of its hormone. It also influences protein synthesis in the adrenal cortex. இது அட்ரினல் சுரப்பியின் புறணியை தூண்டி ஹார்மோன்களை சுரக்க செய்யும். மேலும் இவை அட்ரினல் புறணையில் நடைபெறும் புரத உற்பத்தியில் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. The next topic, gonadotrophic hormone GTH. Then gonadotrophic hormone are follicle stimulating hormone and luteinizing hormones which are essential for the normal development of gonads. Gonadotrophic hormone பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் மற்றும் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்கள் ஆகிய இரு கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன்களும் இயல்பான இனப்பெருக்க உறுப்பு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக செயல்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் follicle stimulating hormone FSH. The follicle stimulating hormone in male, it stimulates the germinal epithelium of testis for the formation of sperm. In female, it initiates the growth of ovarian follicles and its development in ovary. இது ஆண்களில் விந்தகங்களின் எபித்தீலியத்தை தூண்டுவதன் மூலம் விந்தணுக்கள் உருவாக்கத்திற்கும் பெண்களில் அண்ட சுரப்பியினுள் அண்ட செல்கள் வளர்ச்சியடைவதை ஊக்குவிப்பதற்கும் காரணமாக அமைகிறது. லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் LH. In the male, it promotes the leading cells of the testes to segregate male sex hormone testosterone. In female, it causes ovulation, rupture of the mature Graafian follicle. The responsible for the development of corpus luteum and production of female sex hormone estrogen and progesterone. ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்டு ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் LH. ஆண்களில் லீடிங் செல்கள் தூண்டப்படுவதன் மூலம் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனான டெஸ்டோஸ்டிரான் சுரக்க காரணமாக இருக்கிறது. அதே பெண்களில் அண்டம் விடுபடும் முதிர்ந்த கிராஃபியன் பாலிக்கிளில் இருந்து அண்டம் விடுபடுதல் செயலுக்கு கார்பஸ் லூட்டியம் வளர்ச்சியடையவும் பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் உருவாக்கத்திற்கும் காரணமாக உள்ளது. The next topic, prolactin PRL. The PRL is also called lactogenic hormone. This hormone is developed of mammary gland during progenies and stimulate the production of milk after child birth. இது லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது குழந்தை பேறு காலத்தில் பால் சுரப்பியின் வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தை பேற்றிற்கு பின் பால் உற்பத்தியை தூண்டவும் செய்கிறது. மோர் டு நவுன், மேலும் அறிந்து கொள்ளுதல். The melatonin is a hormone produced by the pineal gland. It is known as a time messenger. It signals night time information throughout the body. மெலட்டோனின் என்னும் ஹார்மோன் பீனியல் சுரப்பியில் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் கால தூதுவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் உடல் முழுமைக்கும் இரவு நேரத்தினை உணர்த்தும் பணியை இந்த ஹார்மோன் மேற்கொள்கிறது. The exposures to light at night, especially short wavelength light, can decrease melatonin production, interrupting sleep. The suppression of the melatonin has been implicated in sleep
dispositions and related metabolic disorders. இரவு நேரங்களில் ஒளி, குறிப்பாக குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படுவதால் மெலட்டோனின் ஹார்மோன் உற்பத்தி குறைகிறது. மெலட்டோனின் உற்பத்தி குறைவதால் இயற்கையான உறக்க சுழற்சி பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் உண்டாகும் உறக்கமின்மையின் காரணமாக வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. Hormone segregated by the posterior loop neurohypophysis of pituitary. பிட்யூட்ரியின் பின்கதப்பு நியூரோஹைப்போஃபைசிஸ் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள். The hormone segregated by the posterior pituitary. The first one is vasopressin or antidiuretic hormone. Then second one is oxytocin. First one is vasopressin or antidiuretic hormone ADH. In kidney tubules, it increases reabsorption of water. It reduces loss of water through urine and hence the name antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone சிறுநீரக குழல்களில் நீர் மீள உறிஞ்சப்படுதலை அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்றப்படும் நீர் இழப்பை குறைகிறது. எனவே இது ஆன்டிடையூரெட்டிக் ஹார்மோன் அல்லது சிறுநீர் பெருக்கெதிர் ஹார்மோன் என அழைக்கப்படுகிறது. The deficiency of ADH reduces reabsorption of water and causes increase in urine output polyuria. This deficiency disorder is called diabetes insipidus. ADH குறைவாக சுரப்பதால் நீர் மீள உறிஞ்சப்படுவது குறைவதால் அதிகப்படியான சிறுநீர் வெளியேற்றும் நிலை பாலியூரியா உண்டாக்குகிறது. இக்குறைபாடு டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் எனப்படும். Oxytocin, next topic. It helps in the contraction of the smooth muscles of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland after childbirth. ஆக்சிடோசின் பெண்களின் குழந்தை பேற்றின் போது கருப்பையை சுருக்கியும் விரிவடைய செய்தும் குழந்தை பேற்றுக்கு பிறகு பால் சுரப்பிகளில் பாலை வெளியேற்றுவதற்கும் காரணமாக அமைகிறது.